हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई मैथेमैटिक्स की अज दी अपनी क्लास लैके। कल इस क्लास का पहला दिन सीगा ते अज इस क्लास का दूजा दिन है। अजे टाइमिंग आपां ने फिक्स नहीं की है कि किस टाइम ते यह क्लास होया करेगी। सो रैगूलर तुहानूं आपां क्लास दिंदे आ रहे हैं। ठीक है, कल नूं आपां इसदा पोलिंग करवा रहे हैं अपने टैलीग्राम चैनल ते यूट्यूब दे कम्यूनिटी दे विच कि किस टाइम ते तुहानूं यह क्लास मिलिया करे। तो तुसीं ने उसकी वोटिंग जरूर करनी है कि किस टाइम ते तुहानूं रोज़ाना क्लास मिलिया करे। सो जिहड़ा आपां ने यह बैच स्टार्ट किया जीरो टू हीरो बैच, बिल्कुल फ्री बैच हैगा। मैथेमैटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, पंजाब जी के सारे सबजैक्ट आप इस करांगे। फिलहाल मैथेमैटिक्स तो आपने यह बैच स्टार्ट किया जीरो टू हीरो, मैथेमैटिक्स फॉर आल एग्जाम्स, पंजाबी दे विच मैथ होएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच हैगा। यह यूट्यूब चैनल है जोड़ा अपना, उसके उत्ते आपां इसकी प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, कल इसकी पहली क्लास सी वो भी उसके ऐड कर देवांगे तो लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा पिछली क्लास का। तो तुसीं क्लास नूं रैगूलर जरूर देखना हैगा। सारे जो भी एग्जाम देखो आपां नूं पता है कि 26,000 वैकेंसी इस साल दे विच आउणी है। ठीक है, तो जिहड़ी वैकेंसी आनी है उस दे विच सारिआं दे वास्ते ही आपां ने यह बैच स्टार्ट किया हैगा। तो नाल ही अपना एक टैलीग्राम चैनल का लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। उत्थे हर एक अपडेट जो भी भर्ती आउंदी है जां सिलेबस वगैरह कुछ भी आउंदा है तुहानूं उत्थे उसका लिंक मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चैनल नूं उसनूं भी जरूर ज्वाइन करना है तो अपने यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना है। जेकर पहली बार जुड़े हो तो नोटिफिकेशन वाला बटन भी जरूर प्रेस कर लेना है। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहेगी। वीडियो किस तरह लगी लाइक करने का, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर दसना। सो ज़्यादा समा ना लैंदे बढ़ते हैं अपनी अज की क्लास के वल। तो देखो क्लास का अज अपना दूसरा डे है इसका। ठीक है, कल पहला दिन सीगा, उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा कल वाली क्लास का। ठीक है, तो प्ले लिस्ट भी आप बना देंगे इसकी। तो नंबर सिस्टम हैगा, नंबर सिस्टम का भी अज दूसरा दिन हैगा। नंबर सिस्टम की कल पहली क्लास तो अपने स्टार्ट किया सीगा। ठीक है, तो एक एक करके आप सारे चैप्टर करांगे। तो देखो कल अपने नैचुरल नंबर वगैरह, रीयल नंबर सारा कुछ किया सीगा पिछली क्लास के तुसीं ने देख लेना गा। तो अज आप पहुँचे हैं प्राइम नंबर के उत्ते। प्राइम नंबर किहड़े हुंदे नेगे, इन्हां नूं पंजाबी दे विच कहंदे ने अभाज संख्यावां। अभाज संख्यावां, ठीक है, अभाज संख्यावां हुंदियां ने प्राइम नंबर। इसकी जेकर आप डेफिनेशन की गल करिए कि ये हुंदा की है, ये हुंदे ने जिस दे सिर्फ दो ही फैक्टर होण। ठीक है, वो संख्यावां हुंदियां ने प्राइम नंबर। जिवें कल तुहानूं दस्सिया सीगा कि किस तरह का सवाल आ सकता है, हैड कांस्टेबल दे विच आया होया सीगा कि 30 तो लैके 39 दे विचकार दियां अभाज संख्यावां किन्नियां नेगियां। देखो जेकर तुहानूं पता होएगा कि अभाज संख्यावां किहड़ियां ने तां ही आपां उसनूं सॉल्व कर सकते हैं। तां अभाज संख्यावां मतलब कि प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने, विच हैव टू फैक्टर, दो फैक्टर होण जिन्हां दे दो गुणनखंड होण, इस तरह आपां कह सकते हैं। तां देखो गिणती देख लैंदे आपां, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इत्थे तक। तो इस दे विचों जेकर आपां ने चूज़ करना होवे कि किहड़ियां अभाज संख्यावां ने, उन्हां दा एक तां अपना आप फैक्टर होवे जिहड़ा आपां जिस नंबर की गल कर रहे हैं, तो एक होवे ओह एक दे पहाड़े ते आउंदा होवे ते एक अपने आप दे पहाड़े ते आउंदा होवे। ठीक है, वो हुंदी है अभाज संख्या। एक हैगा देखो, एक दा सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहेगा। ठीक है, पर ये अपने आप दे उत्ते हो रहा, चाहे इसनूं एवें मान लो कि एक ते हो रहा। ठीक है, पर इसका फैक्टर एक ही बन रहेगा कल्ला, तां करके ये अभाज संख्या नहीं हैगी। उस तो बाद दो हैगा जिहड़ा एक दे पहाड़े च भी आउंदा है ते यह दो दे पहाड़े च भी आउंदा है, तां करके यह अभाज संख्या हैगी। आपने कहा सीगा कि दो फैक्टर होने चाहिए ने, मतलब कि दो गुणनखंड होने चाहिए ने, वो ही प्राइम नंबर होएगा। उस तो बाद 3 की गल करिए, जेकर आपां 3 देखो एक दे पहाड़े च भी आउंदा ते 3 दे पहाड़े च भी आउंदा, 2 दे च नहीं आउंदा, मतलब कि इसते भी दो ही फैक्टर ने, तां 3 भी अभाज संख्या होगी। उस तो बाद आपां गल करिए 4 की, 4 एक दे पहाड़े च भी आउंदा, 2 दे च भी आउंदा ते 4 दे च भी आउंदा, तां इसते 3 फैक्टर बन गए। तां 4 दे उत्ते लगा दो काटी, 4 प्राइम नंबर नहीं हैगा। ठीक है, उस तो बाद 5 की गल करिए, 5 हैगा जिहड़ा एक दे पहाड़े च भी आउंदा, 2 दे च नहीं आउंदा, 3 दे च नहीं आउंदा, 4 दे च नहीं आउंदा ते 5 दे च भी आउंदा हैगा। ठीक है, तां 5 भी अपना प्राइम नंबर हैगा। उस तो बाद 6 की जेकर आपां गल करिए, 6 हैगा जिहड़ा एक दे पहाड़े च भी आउंदा, 2 दे च भी आउंदा, 3 दे च भी आउंदा ते 6 दे विच आउंदा है। तां 6 भी अपना प्राइम नंबर नहीं हैगा। तां देखो 2 3 5 ये अपने सारे प्राइम नंबर नेगे। ठीक है, तो उस तो बाद देखो 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं जिन्हां दे दो फैक्टर होण, एक तो अपने आप दे पहाड़े च आउंदा होवे ते एक आउंदा होवे ओह एक दे पहाड़े च। ठीक है,
ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। 7 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 7 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 8 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 4 ਦੇ 'ਚ ਅਤੇ 8 ਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ? 9 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, 3 ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, 7 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ 14 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 15 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 16 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 17 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਜ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਭਾਜ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਲਓ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ 2 ਹੋਣ। 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। 1 ਦਾ 1 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਘਾਟ ਹੀ, 1 ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ 2 ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ 2 ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 3 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 4 ਹੈ, 4 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਉਹ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ 6 ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 3 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। 7 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 7 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ 2 ਦੇ 'ਚ ਹੀ 2 ਪਹਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। 8 ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 4 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 8 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 8 ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। 9 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 3 ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ 10 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਅਤੇ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ 2। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ 2। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ 4। 4 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਔਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਅਤੇ 1 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ, 1 ਦਾ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ 10 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 1 ਕੱਟ ਦੋ 1, 10 ਤੇ 1 11। ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ 9 ਕੱਟ ਦੋ, ਇੱਥੇ 11 ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 8 ਤੇ 3 ਫਿਰ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 11 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੇ 4 ਫਿਰ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 ਤੇ 6 ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 3 4 5, 11 ਹੋ ਗਿਆ 5 ਵਾਰ। 11 5 55 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 55 ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਸਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 55। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 55 ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ n × n + 1 ਅਪੋਨ 2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ n ਬਣ ਗਈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ n ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਆਪਾਂ n ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈਗਾ, n ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਜੋੜ 1 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 ਜੋੜ 1 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਗਾ, 2 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 10 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੇ ਜੋੜ 1 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 11 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ, 10 ਗੁਣਾ 11। ਨੀਚੇ 2 ਸੀਗਾ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੁਣਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 110 ਬਣ ਗਿਆ। 110 ਬਟਾ 2 ਹੈ, 110 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 55 ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ 10 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 5। 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 11 ਦੇ ਨਾਲ, 11 5 55। ਇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਏਗੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 1, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 2, ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ 3, ਚੌਥੀ ਸੰਖਿਆ 4। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਿਹਾ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਸਤ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 1, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਟਾਂਕ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 1, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ 5 ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ n ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ 10 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ 10 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ n ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 10। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ 10 ਦਾ ਅੱਧ ਲਿਖ ਲਓ। 10 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 11 ਗੁਣਾ 5 55। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 10 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5, 5 ਲਿਖ ਲਓ। ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 10 ਦਾ, ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 11, 11 ਲਿਖ ਲਓ। 11 ਤੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 55 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ 20 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 20 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 10, 20 ਦਾ ਅੱਧ 10, 20 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 21, ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 210। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 210 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 20 ਇੰਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ n ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, n+1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, n+1 ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਜੋੜ 1, 20 ਜੋੜ 1 ਮਤਲਬ 21 ਬਟਾ 2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 10 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਦੀ 21 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 50 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 50 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ 50 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਆ ਜਾਏਗਾ 50। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 n ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 50 ਨੂੰ n ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 50 ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ 50 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਹੋਏਗਾ। 50 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 25 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, 50 ਦਾ ਅੱਧ 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, 51। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 25 ਦੀ 51 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 50 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ n ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 1, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ 2, ਤੀਜੀ 3, ਚੌਥੀ 4 ਅਤੇ 100ਵੀਂ 100 ਹੋਏਗੀ। 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਧ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਅਗਲਾ 101। 101 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 50 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 50 ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 50 ਤੱਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟ, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਆਪਣਾ 11 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੋ ਅੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 25 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 50 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 51 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ 1275।
ठीक है, इस ਤਾਂ 1275 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਾ ਅੱਧ 5 ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ, 10 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ 11, 11 5 55, ਮਤਲਬ ਕਿ 1275 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਘਟਾਉਣੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂ 1220 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਕੇ 100 ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 100 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਾ ਅੱਧ 50, 50 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 100 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 101 ਦੇ ਨਾਲ 50 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 50 50, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ 1275 ਸੀਗਾ, 50 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1275 ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 11 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਹੀ 11ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗੀ 1 2 3 4 5, ਜੇਕਰ 5 ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਉਹ 5 ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 1 3 5 7 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਔਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਨੈਚੁਰਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 5 ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਔਡ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ 9 ਵੱਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਔਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਡ ਮਤਲਬ ਟਾਂਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 10 ਗੁਣਾ 10, ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਹੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਦੀ ਹੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਦਾ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 3 5 7 9, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ 9 ਅਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10, ਜੋੜ 7 ਅਤੇ 3 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 5, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 25। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 25। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਹਾ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਹੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 5 ਦੀ ਹੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 20 25 ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਦੀ ਗੁਣਾ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਹੈਗਾ, 20 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ n ਦੀ ਸਕੇਅਰ,
ठीक है। तो 2 दूनी 4 मतलब 20 दूनी 400 बन गया ये जिहड़ा इसका राइट आंसर होएगा। ठीक है। उस तो बाद देखो अगला सवाल 30 दी के हैगा। ठीक है। तो इसका 900 हो जाएगा आंसर। ठीक है। उस तो बाद देखो अगे 45 ये तुसीं ने कमेंट बाक्स के विच सॉल्व करना होएगा। उस तो बाद देखो अगले सवाल ते चलदे हां। ऑड नंबर ही ने। ठीक है। उस दे विच की सीगा आपां नूं दस्सिया सीगा कि किन्नियां संख्यावां दा जोड़ पता करना है। इस दे विच की कीता इन्हां ने सीरीज़ लिख दित्ती। तां जे तां हुंदा देखो ये नैचुरल नंबर आपां नूं पता सीगा कि एंड वाला अखर 49 है तां 49 ही संख्यावां दा पता करना होएगा। तां आपां ये मन लेना सीगा पर इत्थे की हैगा ऑड सीरीज़ है ये। ठीक है। ऑड नंबर ने गे ये। तां इस दे विच की होया कि एक एक अखर छड्डिया होया है। ठीक है। तो आप किमें मन ली कि यह 49 ने मतलब कि यह जो आप 24-25 तक पहुँचे आ संख्या 49 तक पहुँच गई। तो आपू की करना पेगा देखो इस वास्ते ध्यान देना पेगा कि जोड़ा 49 हैगा इसनों आपने 2n-1 के बराबर रख लेने का। 2n-1 बराबर 49 लिख लो। तो ये वाला एक सीगा जिहड़ा इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो आह वाला 2 हैगा जिहड़ा इत्थे जाके बटे दे विच आ जाएगा मतलब कि 50/2 बन गया। देखो 49 ते 1 50 बटे दे विच 2 कट के 25 आ गया मतलब कि जिहड़ा 49 हैगा यह 25वीं संख्या हैगी। ठीक है। तो देखो आपां नूं इस फार्मूले तो की पता लग्या। इस फार्मूले तो आपां नूं ये पता लग्या कि जिहड़ी लास्ट संख्या होएगी ना उस दे विच एक जोड़ के अद्ध करना हैगा। ठीक है। 49 लास्ट नंबर देखो 49 सीगा 49 दे विच एक जोड़िया 50 50 का अद्ध करता 25 आ गया। ठीक है। जिहड़ी एन आनी सीगी अपने कोल वो 25 आ गई है। ठीक है। 25 अपने कोल एन आ गई। तो हुण अपने की करना होएगा कि जदों एन आ जे एन दस्सिया सीगा तुहानूं मतलब कि 25 संख्यावां दा जोड़ पता करना है उही स्टेटमेंट बन गई। तो एन स्क्वेयर मतलब कि 25 स्क्वेयर बन गया। तो 25 की गुणा 25 नाल करनी पेगी। हुण 25 गुणा 25 तो इसका आंसर आ जाएगा 625। ठीक है। ये इसका राइट आंसर होएगा। उस तो बाद देखो अगली स्टेटमेंट के वाल चलते हैं आपां। उस तरह की स्टेटमेंट हैगी वो 49 तक सीगी ये 99 तक है। ठीक है। तो इस दे विच देखो की होएगा आपने की देखा 2n-1 के बराबर इसनूं लिख लिया सीगा। ठीक है। 2n-1 के बराबर लिखने का मतलब ये सीगा कि पहला इस दे विच एक जोड़ दो 99 के विच 99 के विच जो आपने एक जोड़िया तो 100 बन गया फिर 100 का कर दो अद्ध कितना रह गया 50। ठीक है। तो n की वैल्यू अपने कोल 50 आ गई। हुण आपने की करना है 50 गुणा 50 करना है। ठीक है। तो ये की बन गया 5 5 25 बन गया 2500। 2500 इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो तुसीं ने नाल दी नाल की करना है इसनूं कापियां दे विच नोट करते जाने। ठीक है। सारे फार्मूले जिमें भी तुहानूं आपां दस रहे हैं बस इस तरह कापियां दे विच नोट करते जाओ तो तुसीं कदे भी नहीं उलझोगे इस तरह की सीरीज़ दे विच। बिल्कुल सौखे तरीके दे नाल जिन्ना भी हो सके अपने तुहानूं करवाउण दी कोशिश की है। ठीक है। इस तो बाहर तो कोई सवाल आ ही नहीं सकता बस नंबरां दा ही जे होया फर्क पेगा। ठीक है। तो वैसे फार्मूले तुहानूं ये हर थां ते काम देणगे चाहे तुसीं SSC का जां किसी भी तरह का पेपर देण जा रहे हो। तो देखो उस तो बाद पहलां वाली सीरीज़ सीगी 1 तो स्टार्ट सीगी हुण 51 तो स्टार्ट है जिमें कि आपां पहलां ही करते आ रहे हैं कि सब तो पहलां आपां नूं उही तरीके दे नाल। ठीक है। पिछे देखो आपां ने कीता सीगा 2500 आ गया 1 तो 99 तक का सीगा कितना आ गया सीगा 2500। तो हुण आपां 1 तो लैके 99 तक का करो पहलां 1 तो लैके 99 तक का पहला जो आपने किया इसका बन जाएगा 2500। क्यों बनया 2500 देखो ध्यान दे नाल दोबारे सुनो। 99 तक हैगा 99 दे विच एक जोड़िया 100 100 का अद्ध किया 50 50 की गुणा 50 नाल की तो 2500 आ गया। ठीक है। अपने को इत्थे आ गया 2500 पहला तो देखो 1 तो 99 तक की सीरीज़ ले ली 1 तो 99 तक की सीरीज़ के विचों घटाने अपने 1 तो 49 तक का क्योंकि ऑड हैगा जी 50 तो ईवन दे विच आ जाएगा 1 तो 49 तक 1 तो 49 तक किमें होएगा सॉल्व 1 तो 49 1 तो 49 का मतलब 49 होएगा देखो लास्ट सीरीज़ दे विच। ठीक है। 49 दे विच एक जोड़ना है 50 50 का अद्ध किया 25 आ गया। ठीक है। 25 आ गया तो 25 अपने कोल n बन गया जिमें कि इत्थे 50 बनया सी 50 नूं 50 नाल गुणा की फिर 2500 बनया सी हुण 25 आ गया 25 नूं 25 नाल गुणा की तो अपने कोल 625 बन जाएगा। ठीक है। 625 बन जाएगा तो 2500 के विचों 625 घटाना है अपने
2500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 625 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 5 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 7, ठीक है, इत्थे 8, हाँ 1875 इसका आंसर बन जाएगा अपना। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल तुसीं इसनूं सॉल्व करना है। क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ ते लाइक जरूर कर देना है जेकर क्लास वधिया लगी। बिल्कुल पहलां वाले नाल दा ही सवाल है। देखो ये सब तो पहलां तुसीं ने की करना होएगा, 99 दे विच 1 जोड़ना है, 200 199 दे विच 1 जोड़ना है, 200 बन जाएगा, 200 दा अद्ध करता 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 दी अपना आपां ने करया जदों 100 दी गुणा करोगे है ना, 100 दी 100 नाल गुणा करोगे। ठीक है, तो अपने कोल बन जाएगा 10,000। 10,000 के विचों घटाना है तुसीं ने 1 तो लैके 100 संख्यावां तक का। ठीक है, 1 तो लैके 100 संख्यावां का, 1 तो लैके जिहड़ियां 100 संख्यावां का हुंदा हैगा 99 संख्यावां का, तो 99 दे विच 1 जोड़ के 100, 100 का अद्ध 50, मतलब कि 2500 घटाने 10,000 के विचों, तो 7500 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे तुसीं ने करके देखने ने कापियां दे विच ये। उस तो बाद देखो पहलां आपां ऑड सीरीज कर रहे थे, उस तो बाद ईवन सीरीज आ गई। हुण ईवन सीरीज 10 जिस्त संख्यावां का पता करना है आपां ने। नैचुरल दे विच तुहानूं पता है कि लगातार सीगे, इस दे विच एक छड्ड के होणगे, जिवें कि ऑड दे विच सीगे वो 1 तो 1 3 5 सीगे। देखो तो इहदे विच होणगे 2 4 6, 2 4 6 8 10, तो 10 ईवन संख्यावां का आपां ने जोड़ पता करना है। तो देखो 2 ते 10 कितना हो गया 12, 8 ते 4 फिर 12 हो गया, 6 इस तरह आ गया, 12 दूना 24, 24 ते 6 30 बन गया। देखो इसका जोड़ 8 ते 4 12, 12 24 ते 6 23। चलो एक बार आप देखते हैं उस दे नाल, पहलियां 5 का सीगा सॉरी ये। ठीक है, आपां ने 5 का कर लिया इत्थे। तो देखो आप फार्मूले दे नाल करते हैं इसनूं, फार्मूले के हिसाब पहलियां 5 का। ठीक है, चलो वो आपां ने 5 का किया 30 आ गया। देखो हाँ 5 का किया 30 आ गया, तो तुहानूं आपां 5 वाला करके दिखा देंगे। पहलियां 5 का किवें करांगे, फार्मूला दसते हैं पहलां। इसका जिहड़ा फार्मूला हुंदा हैगा n इंटू n प्लस 1 हुंदा हैगा, n इंटू n प्लस 1। तो ये n की हुई 10 जिस संख्यावां ने कहा है, तो जिहड़ा 10 हैगा वो अपने कोल n हैगा, मतलब कि 10 इंटू 10 जोड़ 1। इस दे विच कुछ भी अद्ध उद्ध नहीं करना है, मतलब कि 10 एम ही आ गया, गुणा आएगी ब्रैकेट का, मतलब 10 ते 1 11, 11 की जो 10 नाल गुणा की 110 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो अपने जो पहलियां 5 संख्यावां का जोड़ पता किया सीगा, पहलियां 5 का अपने पता किया सीगा, तो 30 आंसर आया सी। हुण आपां इस तरीके दे नाल 5 हैगा n, अपने n नूं 5 लिख लिया, 5 जोड़ 1 लिखांगे क्योंकि n जोड़ 1 हैगा। 5 का पता करना है तो आप n 5 ही मनांगे, 5 ब्रैकेट का मतलब गुणा, 5 ते 1 6, 5 ते 6 की जो गुणा की 5 6 30, इसका राइट आंसर बन गया। उस तो बाद देखो पहलियां 40 संख्यावां का आपां ने जोड़ पता करना है। 40 संख्यावां का किवें पता करांगे, n इंटू n प्लस 1। तो तुसीं ये फार्मूला लिखना ही नहीं। ठीक है, मतलब कि देखो तुसीं की करोगे 40 की गुणा इस तो अगले नाल करोगे, जिवें कि 5 संख्यावां का पता करने लई की कीता, 5 की गुणा 5 तो अगले अखर दे नाल कीती 6 नाल, 5 का 30 बन गया। 10 संख्यावां का पता करने लई आपां ने की कीता, 10 की गुणा 11 नाल कीती। ठीक है, 11 का आया 110 बन गया। हुण आपां ने 40 जिस्त संख्यावां का जोड़ पता करना है, 40 की गुणा 40 तो अगले नाल करांगे, 41 नाल कर लांगे। ठीक है, तो उसका आंसर अपना बन जाएगा। ठीक है, तो वह अपना राइट आंसर होएगा। इस तरह तुसीं ने इसनूं करना है सॉल्व। जिवें हुण 60 संख्यावां दा हैगा, ये भी तुसीं ने अपने कोलों करना है, कमेंट बॉक्स के विच दसना हैगा। ठीक है, कि इसका कितना आंसर होएगा। उस तो बाद देखो सीरीज दिती हुई आपां नूं, पहलां की सीगा कि आपां ने संख्यावां दा जोड़ पता करना सीगा। ठीक है, उस तो हुण आपां नूं सीरीज दिती हुई है, सीरीज ये आपां ने कर ही लिया। देखो इन्हां दा दोनां दा जोड़ 12, इन्हां दोनां दा जोड़ 12, ये हो गया 6, ये 30 बन गया अपने कोल। ते उस तरह जेकर आपां इसनूं सॉल्व फार्मूले दे नाल करना होवे, फार्मूले दे नाल आपां सॉल्व करन दे लई की करांगे, जिहड़ा लास्ट अखर हो गया अपने कोल। ठीक है, ये सीरीज़ का जिहड़ा लास्ट अखर है उसनूं आपां 2n के बराबर लिख लांगे, जां तुसीं ये मान लो सीधा कह लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जिहड़ा लास्ट वाला अखर होएगा उसका कर दो अद्ध।
ठीक है। जिहड़ा लास्ट वाला होएगा उस तो कर दो अद्ध, वो अपने कोल n बन गई, मतलब कि n बराबर 5 बन गया, क्योंकि 10 सीगा 10 का अद्ध किया। तो ये फार्मूला ये बन गया, मतलब कि अपने ये स्टेटमेंट ये बन गई इसकी कि 5 संख्यावां का पता करने का, जिहड़ा लास्ट नंबर होएगा, जिहड़ा लास्ट हैगा अपना, देखो लास्ट दे विच 10 हैगा, 10 का अद्ध किया 5, तो यदी स्टेटमेंट ये बन रही है कि अपने 5 जिस्त संख्यावां का जोड़ पता करने का। ठीक है, 5 का, तो 5 का करने वास्ते की करांगे, 5 की उस तो अगले दे नाल गुणा करांगे, 5 गुणा 6, तो 30 इसका राइट आंसर बन जाएगा। उस तो अगला सवाल देखो, हुण आपां इन्हां नूं गिण तो रहे, ठीक है, गिण तां सकदे ही नहीं कि ते किन्ने होणे, ये 2 3 4 5 6 जिहड़ियां बिंदियां ने इन्हां नूं की गिणांगे हुण आपां। तां करना की है, फार्मूला की कहंदा है आपां नूं 2n दे बराबर लिखना है लास्ट नूं। 2n दे बराबर लिखण दा मतलब हुंदा है कि इस नूं कट दो। ठीक है, कट्टण दी भी देखो आपां सीधा दिमाग दे विच सोच लैणे, पेन भी नहीं चलाउणा, तां लास्ट दा अद्ध कर देणे गा, लास्ट दा अद्ध जिहड़ा लास्ट टर्म होएगी उसका अद्ध, 50 का अद्ध की होएगा 25, ये तो आपां नूं पता ही हैगा 25। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट हुण ये बन गई कि पहलियां 25 जिस्त संख्यावां का जोड़ पता करो। ठीक है, पहलियां 25 जिस्त संख्यावां का जोड़ किवें पता करांगे, आपां 25 नूं गुणा कर दांगे, सॉरी 25 नूं गुणा कर दांगे 26 दे नाल, तां यह अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 की 26 नाल गुणा की तो इसका राइट आंसर होएगा 650। ठीक है, 650 इसका आंसर बन जाएगा। उस तो बाद देखो अगले सवाल के वाल चलते हैं, तो 100 आ गया इत्थे, पहला की सीगा 50 तक सीगा, हुण आ गया 100 तक, तो 100 का अद्ध किया 50। ठीक है, 100 का अद्ध किया 50, तो 50 की गुणा की करांगे इस तो अगले दे नाल, 50 की गुणा 51 दे नाल कर दांगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 की 50 नाल कीती 2500 ते 50 होर 2550, 2550 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उस तो बाद देखो हुण 200 तक का आ गया, 200 तक का भी उवें ही होएगा, इसका अद्ध हो जाएगा 100। ठीक है, तो तुसीं ने इस तरह इसनूं सॉल्व कर लेने गा। ठीक है, तो जिहड़े सवाल आपां ने सॉल्व नहीं कीते वो तुहाडी प्रैक्टिस दे वास्ते ने, क्योंकि इक्को जिहे सवाल तां आपां फिर हुण की करांगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं ने इन्हां नूं सॉल्व करके आंसर जरूर दसना हैगा, ते नाल स्टेटमेंट जरूर लिखनी है कि तुसीं किस सवाल का आंसर दे रहे हो। तो उस तो बाद देखो ब्रेकअप सीरीज़ आ गई। ये ब्रेकअप सीरीज़ दे विच सब तो पहलां आपां की करदे हुंदे आ कि पूरी संख्या नूं एक तो ही मन लैंदे हुंदे आ। ठीक है, इत्थे 200 हैगा, देखो लास्ट दे विच 200 हैगा, जिहड़ा 200 का अद्ध किया 100। ठीक है, 100 की गुणा उस तो अगले दे नाल करदे हुंदे आ, 100 की गुणा जदों 101 दे नाल कीती आपां ने, ठीक है, तो अपने कोल आ गया 10 100। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ी 1 तो लैके 100 तक की संख्यावां इत्थे मिस ने। ठीक है, 1 तो लैके 100 तक दी जिहड़ियां मिस ने वो आपां ने अलग तो बना लैणियां नेगीआं। 1 तो लैके 100 तक दी देखो 100 का अद्ध करांगे 50। ठीक है, 50 की एक उस तो अगले दे नाल गुणा करांगे आपां, अपना सॉरी हाँ 50 की तो 51 की गुणा करांगे, है ना। 50 की तो 51 की जो अपने गुणा की 2550 बन जाएगा, हाँ 2550। ठीक है, इस दे विचों इस नूं घटा देंगे तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के नाल एक तरह तुहानूं सॉल्वेशन आउण लग जाएगी इसकी। तो हुण देखो अपने नैचुरल नंबर किते, अपने ऑड किते, ईवन किते, सारे तरह ने कर ले। उस तो बाद देखो हुण स्केयर वाले आ गए कि स्केयर होएगी इस दे विच, नैचुरल हैगे तो नैचुरल नंबर ने, पर नैचुरल नंबरां दी स्केयर कीती हुई हैगी। ठीक है, तो इस दे विच कुछ होर फार्मूले थोड़ा उन्हां दे नालों फर्क होएगा इन्हां दा। ठीक है, फार्मूले उस तरह के होणगे, पर चलो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल की क्लास दे विच आपां करांगे। ठीक है, तो इस तो बाद होर स्केयर वाले, स्केयर तो बाद क्यूब वाले भी होणगे, इस तरह के अगे दी अगे चलती जाएगी। तो उस तो बाद किन्नवीं संख्या की है, इस तरह के जो भी तरह के सवाल इस चैप्टर के विचों बनणगे वो तुहाडे लई लैके आवांगे। ठीक है, तो आ स्केयर वाले तो फिर उस तो बाद क्यूब वाले आपां अगली क्लास के विच करांगे, कल की क्लास के विच। ते आपां एक पोलिंग करवावांगे कि तुसीं ने टाइम किहड़ा रखना हैगा। ठीक है, वो टैलीग्राम ते अपने यूट्यूब चैनल ते जिहड़ा कम्यूनिटी बॉक्स हुंदा है उस दे विच पोलिंग करवावांगे, टाइमिंग लिख के, तो तुसीं ने जरूर वोट करना है कि किस टाइम ते तुहानूं मैथ की क्लास चाहिदी है डेली। ठीक है, अज तक अपना इसका कोई अज टाइम नहीं सीगा। ठीक है, तो हुण आपां ये क्लास तुहाडे लई दित्ती है, तो उस तो बाद टाइमिंग जो फिक्स कर ली, डेली तुहानूं उस टाइम के उत्ते क्लास मिलिया करेगी। तो कुछ दिनों तक आपां रीजनिंग
ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।